Hello, my dear student. Good morning, everyone. How are you? I hope all of you fine and safe. Dear student, today we are going to teach you 8th standard second language English. In this video, let us learn about the prose, the boy who asked for more. Prose name, The Boy Who Asked for More. In this prose, written by poet named Charles Dickens. Poet name is Charles Dickens. My dear students, before start the lesson, it is very necessary and then important. What is important? Oh, good. To know about the poet introductions. Okay? It is very necessity to know about the poet introduction. Shall we start? Okay? Let's start the poet introductions. Okay, my dear student? Okay, open your books, all of you. The page number 60. Page number 60, all of you, open your books. First one, I read a poet introduction. You listen carefully. Charles Dickens, 1812 and 1870. The timings is Charles Dickens timings 12 and 1870. So, next, the greatest Victorian novelist is known for his attacks on social evils like child labor and institutional cruelty. His most popular works are David Copperfield, A Tale of Two Cities, and A Great Expectations. This extract for Oliver Twist tells us how Oliver was forced out of the poorhouse. Okay? Next, Charles Dickens. Okay, this prose, The Boy Who Asked for More. So, in this prose, written by poet named Charles Dickens. So, timings is 1812 and then 1870. Born or ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1812 and then died 1870. The greatest Victorian novelist is known for his attacks on social evils like child labor and institutional cruelty. So he is one of the greatest Victorian novelist. Novelist means ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. So he is one of the very greatest Victorian novelist. ಇವರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ. He is known for his attacks on social evils like child labor and institutional cruelty. So almost novelist. So the many novelists based on this title. So what is based on this title? The social evil, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೂರತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. His most popular work is there, The David Copperfield, A Tale of Two Cities, and A Great Expectations. So ಇವು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ the famous novel. And then this extract from Oliver Twist tells us. So in this text means in this prose. So tell about. So ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ? Extract from Oliver Twist
ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ ಹೌಸಿಂದ ಅವ್ರು ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ ಹೌಸಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ Oliver Twist. Okay, are you understand this poet introduction? Okay, next we go. Next, my dear student, I take a long reading. You listen carefully and then observe your textbook carefully. Okay, shall we start the loud reading? Okay, let's start. Oliver was born in the poorhouse of a little country town on a cold black night in the winter of 1837. The birth was attended by a doctor who was hastily called for the purpose and by an old pauper woman who experienced in such matters. The mother died almost as soon as the baby took his first breath. She was a young, good-looking woman who had been found lying in the street. It was clear that she had walked some distance before she died. Her shoes had been torn to pieces. Where she had come from or where she had been going, nobody knew. The baby cried loudly. If he could have known that he was now an orphan of a poor house, it is likely that he would have cried still louder. They called him Oliver Twist, a name invented Mr. Bumble, the town beadle, because he could not think of any other. Mr. Bumble had full of authority over the people of the poorhouse. He thought himself a very great man indeed. He starved and ill-treated the children under his care. Oliver's 9th birthday found him a pale, thin child who had hardly known a kind word or met with a kindly look. His only friend were his little companions in misery, but in the end they brought him trouble. They persuaded him to ask for more. Okay, dear student, this is one of the boy who asked for more lesson. Finished the loud reading. For 5 minutes you take a silent reading. Okay, shall we start? Let's start your silent reading.
Okay, dear student, I hope all of you finish your silent reading. Okay, next we go. We read some glossary words from the lesson. Okay, shall we start the glossary words from the lesson? Page number 63. Page number 63. Glossary words. Hastily. Hastily means urgently. Pauper woman. Poor woman. Beadle. An officer. Persuade. Convince. Believe something. Watery gruel. Liquid food. Next, 64 page number. Appetite. Natural craving for food. Council means meeting. Poorhouse. Building where poor people, children are maintained at public expense. Hardly noun. Almost not noun. Excitement. Feeling strongly. Horror. Feeling of extreme fear. Miserable. Very unhappy or wretched. Invented. Here or coined. Starved. To go without a food. Okay. Dear student, once again repeat this glossary words on the green board. You look at green board. Glossary words. Hastily means urgently. Pauper woman means poor woman. Beadle means an officer. Persuade means convince, believe something. Next, watery gruel means liquid food. Appetite, natural craving for food. Next, council means meeting. So these are the glossary words from the lesson. Next we go explanation of the lesson. Okay, the boy who asked for more. The boy who asked for more. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಯ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಏನು? The boy who asked for more. So next, Oliver was born in the poor house of a little country town on a cold black night in the winter of 1837. Okay, this is one of the lesson main character. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ main character name is Oliver Twist. Oliver Twist is one of the main character in the lesson. He was born, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಜನನ ಆಯಿತು. In the poor house of a little country town and a cold. ಅವನ ಒಂದು ಜನನ ಆಗಿದ್ದು the little country town, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಟೌನ್, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಡು ರಾತ್ರಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್. ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಟರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್ 1837 ಹುಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1837 Oliver Twist was born. So ಇಲ್ಲಿ poor house means ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟೌನ್, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಅದನ್ನು 1837 ನಲ್ಲಿ. The birth was attended by a doctor who was hastily called for purpose. So ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಬರ್ತನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು, ಆ ಒಂದು ಜನದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಬೈ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪರ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ದಾದಿಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ನರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ what pauper women, pauper women means poor women ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಆ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ when the Oliver Twist born, the birth was attended by a doctor who was hastily called for the purpose. Hastily means urgently, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಸರ ಇತ್ತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು. Who was hastily called for purpose and by an old pauper woman who was experienced in such matters. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಪಾಪರ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. And then doctors, the mother died almost as soon as the baby took his first breath. At the moment the mother was died, ಅವಳು ಸತ್ಲು ಯಾವಾಗ, as soon as the baby took his first breath, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ವುಮೆನ್ ವಾಸ್ ಡೈಡ್, ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್, ಶಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. When was mother died almost as soon as the baby took his first breath, she was a young. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಇಸ್ ಡೈಡ್, ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೀಸ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೇರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೇ ಓಣಿ ಕೇರಿ, ಆ ಒಂದು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಡೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಡೈಡ್. ಅವಳು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೂ ದ ಲೇಡಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಶಿ ಇಸ್ ಡೈಡ್, ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಹರ್ ಶೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ torn into pieces. The beautiful lady wear one of the shoes is there. The shoes is very torn and 2 pieces. ಅದು ತುಂಬ ಹರಿದಾರ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತು, ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Where she had come from or where she had been going, nobody knew. ಅಂದರೆ where she had been come, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, and then where she had been going, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, nobody knew. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಬಟ್ the birth baby is cried is loudly. If he could have known that he was now an orphan, so of a poor house, it is likely that he would have cried still louder. So a maguge, so that is baby, if he could have known that ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೀನ್ his children now, that was now an orphan. Orphan means ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಅಂತ ಆ ಮಗುಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಫ್ ಎ ಪೂರ್ ಹೌಸ್, ನನಗೀಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಆ ಮಗುಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೌಡರ್. ಇನ್ನೂ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದೇನು, ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಐ ಆಮ್ ಎ ಆರ್ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ರೈಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೌಡರ್, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th paragraph, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ Oliver Twist, a name is invented by Mr. Bumble. ಸೊ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವರೆಲ್ಲ
ಕಾರಡಿಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಆ ನೇಮ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ನೇಮನ್ನು ಇಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬ್ಲೆ. ದ ಟೌನ್ ಬೀಡಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಫನಿನ ಪೂರ್ ಹೌಸಿನ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಫೀಸರ್ ಅವನು. ಬೀಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೀಡಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ he could not think of any others, he is very selfish. Who is selfish? Mr. Bumble is very selfish man, and then because he could not think of any other, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Mr. Bumble had full authority over the people of the poor house. He was full of authority in the poor house. ಆ poor house ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಧಿಕಾರ ಅವನದೇ ಆಗಿತ್ತು. He thought himself a very great man indeed. He thought, think in. ಅವನಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, I am a very great person, I am a very great man. Next, he started and ill-treated the children under his care. He starved and ill-treated. He was going to treat his ill to the children. He was a very ill. He starved and ill-treated the children under his care. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಫನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೋರ್ ಹೌಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು. ಆಲಿವರ್ 9th ಬರ್ತ್ಡೇ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಪೇಲ್. ಒಂದು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೌನ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಅವನು ತುಂಬ ಥಿನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಪೇಲ್ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೌನ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲುಕ್. ಆ ಒಂದು ನೋಟನೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲುಕ್. ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಸರಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ದ? ಲಿಟ್ಲ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೋರ್ ಹೌಸ್. ಅವನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಿಸರಿ ಅಂದರೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ದೇ ಬಾಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ ಪೋರ್ ಹೌಸ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಫನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪೋರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪರ್ಸಿವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಊಟವನ್ನು ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ? ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. My dear student, in this lesson I will continue in the next class. In the next session we have got to learn grammar points. Some grammar points is there. Page number 69. Dear student, open your books. Page number 69. So 69C point C grammar. Framing questions is there. Some framing questions. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನನ್ನು, ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟಾಸ್ಕ್ 1, ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. 1 is done for you. So before start this grammar, I write this some auxiliary verbs on the green board.
ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. Present tense, past tense. Is, am, or, was, were. To do forms ಅಲ್ಲಿ do, does, past ಅಲ್ಲಿ did. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the divided the classifies some auxiliary verbs to be forms, to do forms, to have forms ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೆ ಆರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ do ಅನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್, ಡಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಗುಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಗುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Okay, are you understand my dear student? So once again repeated this auxiliary verbs. So auxiliary verbs ಅಲ್ಲಿ to be forms, to do forms, to have forms ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. To be forms ಅಲ್ಲಿ present tense is, am, or. Past tense ಅಲ್ಲಿ was ಮತ್ತೆ were. Present tense ಅಲ್ಲಿ is, am is singular, or is plural. Next past ಅಲ್ಲಿ was is singular ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, were plural. To do forms ಅಲ್ಲಿ do ಮತ್ತೆ does ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. do ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, does ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ did is ಕಾಮನ್, ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ did ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗುಲರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಗೆ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ 1, ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸುಜಯ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ ರಾಧಾಸ್ ಕಜಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸುಜಯ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ ರಾಧಾಸ್ ಕಜಿನ್. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಸುಜಯ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಾಧಾಸ್ ಕಜಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಜಯ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಇರೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಜಯ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಆರ್ ಸುಜಯ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಾಧಾಸ್ ಕಜಿನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಮು. ದ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Rambo.
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ದ pet dog called Rambo. Second one, the children are happy. Are the children happy? Are the children happy? Question mark. Third one. He is practicing yoga. Is he practicing yoga? So these are the examples. So once again repeated. The pet dog is called Rambo. This is one of the last full stop ಇದೆ. So ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಸ್ ಇದೆ. So ಈಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ is the pet dog called Rambo. Pet dog called Rambo. Pet dog called Rambo ಅನ್ನು ನಾವು pet dog ಅಂತ ಕರಿತೀವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the children are happy. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? So are the children happy? Are the children happy? Next, he is practicing yoga. ಅವಳು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಅವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 70. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 70 ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ 2 ಇದೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ words given in brackets. Do not forget a put on the question mark. The first question is done for you. So already frame questions for the statement given below using the questions words given the brackets. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾವು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1946. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1946 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ 1946. ಸೊ ಆ ವೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರೆದ್ರು 1946. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿರೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್? ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ
ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಬ್ರೈಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ stolen at the station. Full stop. So ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ where ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Where was the you was there was where was the briefcase stolen. Last one question mark. Next, the auditorium was the auditorium was constructed last year. ಯಾವಾಗ when ಸಿಂಬಲ್ ಆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. when was the auditorium constructed? When was the auditorium constructed? Question mark is important. Next, the money was collected by the student. The money was collected by the students. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ by whom, ಯಾರಿಂದ money collect ಆಯ್ತು? by whom was the money collected? by whom was the money collected? Okay. So ನೋಡಿ, once again repeat this. For example, the briefcase was stolen at the station ಅಂತ ಇದೆ. The briefcase was stolen at the station. So ಅದು briefcase ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು? where, ಎಲ್ಲಿ, where, ಇಲ್ಲಿ where ಹಾಕಬೇಕು. So where was the briefcase stolen? The briefcase was stolen at the station. Next, the auditorium was constructed last year. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? when, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. when was
ಬೈ ಹೂಮ್ ವಾಸ್ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ದ ಮನಿ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, next example, they have bought six plants. They have bought six plants for my garden. Full stop. So, six plant ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So, ಅಲ್ಲಿ bracket ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ how many plants have they bought? How many plants have they bought for my garden? Next one. His house was just destroyed for fire. His house was destroyed. Destroyed by fire. So practically how we read? How was this? ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? How was his house? How was his house destroyed? Destroyed. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ they have bought six plants for my garden. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಅವರು 6 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಾಗ how many plants have they bought for my garden? ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು? ಸೊ they have bought 6 plants for my garden. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ question mark is very compulsory, very necessary. And then his house was destroyed by fire. ಅವರ ಒಂದು ಮನೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದರಿಂದ? ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾರಣ ಏನು? ರೀಸನ್ ಏನು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್? ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು? ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು? ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ಹೇಗೆ? ಹೌ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್? ಸೊ his house was destroyed by fire. ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? there are 4 examples is there. So this is your homework. You strictly you do. Okay, my dear student, I hope all of you understand this
this lesson and the grammar points. Okay, next we meet next class. Okay.